Aujourd'hui, on a organisé une première conférence sous le thème Rôle du parascolaire dans la formation des cadres. Et elle avait comme objectif de sensibiliser les étudiants qui étaient présents sur l'importance de l'engagement civil et parascolaire, parce qu'on voit souvent des étudiants qui vivaient une défiance par rapport à ce domaine-là, alors qu'il a beaucoup à apporter par rapport à votre plan de carrière et par rapport à votre épanouissement personnel. Et on a constaté une grande réussite de cet événement, alhamdoulilah, grâce au conférencier qui était présent, M. Redouane Mourli, qui a aussi sponsorisé l'événement, grâce à M. Ghazali, enseignant à l'INSAJ, M. Eitel Mahjoub, enseignant à l'INSAJ aussi, et Mme Bouchra Tibari, actrice sociale et ex-championne du Maroc de planche à voile. Et on remercie notamment Ashwaqa pour leur couverture médiatique, pour leur sponsoring, pour leur engagement dans ce projet et pour la grande contribution qu'ils donnent au projet des jeunes à El Jadida. Et merci. طلبة ديال الانسا لو ان سي جي وليستيا او هذه اول مره غدار الاولمبياد اللي عمرهم ما خدات الانيشيتيف دازت الاولمبياد او نيفو ناسيونال غيديروا دي تورنوا وغيكونوا دي كومبيتيسيون كولتوريل غتكون ان شاء الله سيريموني لو ميركودي لو سامدي اي لو ديمونش. هنا دابا هضرنا على الباراسكولير، هضرنا على لامبورطونس ديال الباراسكولير حيت كاين اون كارونس سورتو او نيفو دي ليستيا وهذا لو بوين اللي كيتريتا دابا. شنو استفدنا ان طالب ان ليتيديون لو ستاجير هو اللي خصو ياخذ الانيشيتيف، هو اللي خصو يكون بيرسيفيرون، هو اللي خصو يجر لو كور ادمينستراتيف، يجر لي بارون ويجر لونتوراج ديالو. وان شاء الله حنا من هنا باغيين كنخرجوا من هنا بوغ امبليمونتي دي اكتيفيتي ودي ترافو اللي يرجعوا يكون لو روتور دانفستيسمون ولو فروي على مدينه الجديده. وشكرا. المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه ديال الجديده، وبغيت نشكر بدائيا على المبادره ديالهم انهم نظموا واحد الملتقى مهم جدا، خصوصا انهم في فتره انتخابيه ديال المكتب الجديد ان شاء الله اللي غيطلع العام الجاي. كنبغي نشكرهم. ولو تيم اللي هو الموضوع اللي هو جد مهم جدا اللي هو الدور ديال الانشطه الموازيه في التكوين ديال الاطر اللي كاينين ان شاء الله هما المستقبل ديال المغرب. دونك كنبغي نشكر الطلبه المهندسين اللي وقفوا على هذه المناسبه، وشكرا لوجودكم معنا. السلام عليكم. شكرا على الاستجواب ديالكم. بالنسبه لهذه الدوره التكوينيه هذه عطات بزاف ديال الحوايج مزيانين للناس اللي حضروا على لي زاكتيفيتي باراسكولير. كومون نقدر ندخل دي زاكتيفيتي كوم لو فوت، الباسكيت، المهم الرياضات كاملين، حتى لي زيفينمون بحال لي سواغي اي تو سا. وصلنا لشي حاجه زوينه اللي قدرات توصل للشباب انهم خاصهم يدخلوا دي زاكتيفيتي باراسكولير باش يقدروا ينجحوا في المسيره ديالتهم الدراسيه ويوصلوا بها ان شاء الله الاماكن عاليه في المجتمع ديالهم. وحتى من ناحيه ديال السياسه اللي ذكرات حتى هي بموازاة مع الأنشطة المدرسية، كيفاش يقدر الطالب أنه يدخل حتى السياسة في الدراسة ديالو، كيفاش نقدروا نأثروا سياسة التلاميذ وتوصى. وشكرا على الاستضافة ديالكم وتبارك الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللقاء هو منظم من طرف طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية من مدينة الجديدة، واللي لو تيم ديالو هو لو رول داكتيفيتي باراسكولير في لا فورماسيون دي كادر، يعني الدور ديال الأنشطة الموازية في تكوين الأطر. يعني الدور ديال الأنشطة الموازية هو كتلعب واحد الدور مهم في تكوين الطلبة لي زيليف انجينيور بصفة خاصة ولي ستوديون ديال لا ريجيون بصفة عامة. وكيف ما كنعرفوا عنده واحد الدور مهم في ليبانويسمون ديال ليتيديون، سورتو ان لي زيتود يعني لو كوتي تكنيك ماشي ديما سوفيزون. يعني لي زونتربريز باغ اكزومبل ne cherchent pas toujours les compétences techniques، parfois كاين des compétences linguistiques، des compétences de communication surtout اللي كيلعبوا واحد الدور مهم في pour construire la carrière de l'étudiant.
ولا ديال لي ديبلومي. لي زاكتيفيتي باراسكولير كيلعبوا هذا الدور اترافيغ يعني واحد لاكسبيريونس كبيره، يعني داك الهضره مع الناس ويعني بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو داك ليتيديون يكون مهارات اللي كتخليه مع لي زيتود مع لي كومبيتونس تكنيك انه يوصل داكشي اللي بغا، يعني لا فورما زعما لي ستاج ولا الخدمه اكسيتيرا. هذا ما كان حضور كان زوين، كانوا دي ستوديون دو لانسا، كانوا دي ستوديون دي زوتر ايتابليسمون اللي شاركوا عبروا الراي ديالهم في واحد الجو يعني رائع وهذا ما كان. شكرا. Pour bien commencer cet événement. Donc déjà l'objectif principal de cet événement c'est de sensibiliser. Sensibiliser qui? C'est les jeunes, les étudiants, tous les gens qui peuvent être sujets à quelques doutes par rapport au parascolaire. Car comme vous le savez tous, le Maroc est en expansion et il a besoin de toutes les composantes de sa société pour pouvoir exécuter ce développement. C'est-à-dire que les jeunes sont concernés et les étudiants sont concernés. Le problème qui se pose, c'est que quand on pose la question aux étudiants, la majorité d'entre eux vous disent que avoir son diplôme c'est plus important que faire du parascolaire. C'est un point de vue noble, comme tout autre point de vue, c'est respectable, mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ici on a 4 intervenants de très très haute qualité. Donc, vu le nombre restreint dans cette conférence, ça sera plus une table ronde. Moi, sur le parascolaire, c'est un terme qui me tient trop à cœur pour plusieurs raisons. C'est grâce au parascolaire que je me suis faite. Voilà, je le dis en toute simplicité, mais c'est comme ça. Si je suis comme ça aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, si je me permets aujourd'hui de converser avec des personnes comme vous, c'est grâce au parascolaire justement. Figurez-vous que j'étais une personne très timide quand j'étais petite. J'étais très timide et donc je vivais dans le cocon familial et je n'arrivais pas à faire passer mes réflexions, je n'arrivais pas à faire passer un certain nombre d'émotions et tout. Et puis j'avais commencé à faire moi je dirais du parafamilial, pour ne pas dire le parascolaire, c'est-à-dire que j'avais commencé une activité sportive que j'ai commencé à faire avec mon père. Donc c'est ça mon moi aussi je ne voudrais pas dire que j'ai réalisé un rêve, parce que j'ai jamais rêvé d'avoir mon ex-prof avec moi sur la même comme intervenant. Donc ça fait plaisir. Donc je tiens d'abord à remercier le BDE des élèves ingénieurs, c'est ça l'actification, donc pour cette conférence débat, surtout d'avoir choisi un sujet d'actualité qui, alhamdoulilah, commence à donner des fruits, surtout sur Jdida. Et comme on connaît tous les préjugés, la Jdida, ou les écoles de Jdida, ou les nas de Jdida, ou les hommes politiciens de Jdida. Alors que Jdida, il fut un temps, elle était la capitale culturelle du Maroc. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Lyoté, Chaladi ou d'autres gens. Donc, moi ça me fait plaisir pour une fois je vais parler de ma propre expérience personnelle. Je vais être un peu lent, si vous me permettez, monsieur le modérateur. Donc, je vais vous dire, je vais vous présenter comme étant sur le doigt Mourli. Je suis Moul Bingo, c'est Moul. Donc, j'ai fait des études, des études de commerce international à l'école supérieure de gestion, le G-Casa. C'était à l'époque un bac plus 4. Donc, mais avant d'arriver à l'EG, قريت في مدرسة معلمين سكوية المارشي في القلعة. المدرسة ديال الشعب كنا ولاد الشعب هذيك الساعة، il y avait pas هادشي ديال les disparités, il y avait pas les écoles privées, il y avait pas ça. Il y avait tout le monde était sur le même pied d'égalité. واللي كينجح هو اللي كيقرا أكثر، ولا اللي كينجح هو اللي كيكون كيدير شي سبور أكثر من واحد. C'était ça la seule différence. Après, قريت في شعيب توكالي. Et après, je me retrouve avec un bac sciences expérimentales, علوم تجريبية, dans une école. À travers des activités qui n'ont rien à voir avec la scolarité. La preuve,
nous avons Servan qui a réussi sa vie, je dirais, peut-être en déphasage par rapport à ses études, mais surtout dans son activité parascolaire. Et ces activités parascolaires qui sont énormes, très importantes. Et je sais, je peux valablement le dire et le confirmer, il peut me contredire si ce n'est pas le cas, un certain nombre d'étudiants qui étaient avec lui et qui auraient pu valablement atteindre un certain niveau scolaire très important en ayant des diplômes de je ne sais pas quoi, le top des tops au niveau des diplômes, et qui n'auraient pu pas aujourd'hui se mettre avec nous ici sur cette table parce qu'ils n'avaient pas justement cette conceptualisation de la construction de la personne en tant que telle. Et cette chose qui est très importante. Le parascolaire permet également à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la stimulation de la motivation de la personne, ce qui touche directement ses sentiments au niveau de 5 paramètres fondamentaux. C'est d'abord la motivation intrinsèque à la personne, qui est développée à travers sigma motivation dans le groupe individuel, etc. Il y a aussi des faits. Quel effet ça fait sur la personne en étant intégré dans un certain nombre d'activités parascolaires. Il y a aussi la liberté. On détient et on acquiert beaucoup plus de liberté d'expression, de participation, de prise de parole, de prise de décision, de responsabilité, et on devient leadership à travers la liberté qu'on conçoit, qu'on a dans le cadre des parascolaires. Le troisième point, c'est justement la concentration. Ce point surtout, et je reviens un petit peu en arrière, ce n'est pas en arrière, mais je reviens sur les points qui ont été discutés. Et je dirais que nous avons toujours opté sur le fait que le parascolaire, c'est une action d'abord de l'individu lui-même. Donc il se propose comme acteur. Et lorsqu'il se propose comme acteur, c'est-à-dire il va dans l'entreprise, conjuguer le verbe entreprendre. Il va dans cette action au niveau associatif, au niveau de tout acte capable de le faire sortir de sa coquille. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi certains font de la caricature et font ce qu'on appelle de l'étiquetage. Qu'il soit parti politique, si j'ai mes convictions vis-à-vis de ce parti-là, qu'est-ce que ça change? Mais lorsque moi je vais vers l'autre, sans avoir, et je reprends le mot de la casquette, je vais vers l'autre en tant que personne, en tant qu'institution, en tant qu'un autre acteur dans lequel nous allons tracter. Tout à l'heure j'ai parlé de contrat, et ce contrat il est en symbiose à la fin. C'est-à-dire je partirai bénéficiaire et je fais bénéficier l'autre. Je fais bénéficier l'autre dans la mesure où, peut-être, qui est la casquette qu'il veut, mais je pars bénéficiaire dans la mesure où j'ai l'autre en concomitité vers ce contrat